Israel sinned, God punished them, and God delivered them. And how did deliver? He says, make a bronze serpent. Make a bronze serpent, okay? Look upon the bronze serpent, and when you look upon the bronze serpent, you're going to get healed. But wait a second, God says in the Torah not to make images. But here in the book of Numbers, he said, look upon the image and you'll be healed. How can it be? What is the Torah changing? God forbid. Here is the answer. The word in Hebrew for serpent is the word nachash. Each Hebrew letter equivalent to a Hebrew number. Hebrew is a mathematical language. The word serpent in Hebrew in one letter equivalent to 358, just as the word Messiah, Mashiach. You want to know who they looked upon? The Messiah. Which literally means you're taking your glasses and you're putting a new magnifying glasses on, and through those magnifying glasses you can see the word in a different way, because you can go into a time machine and read the verse just as it's been read 2,000 years ago. I'll give you a Shalom Chaverim, my name is Rabbi Yitzchak Shapira and I'm the founder of Ahavat Ministries. I'm also the author of the best-selling book, The Return of the Kosher Kid. I would like to invite you to a prophetic event, a prophetic teaching seminar in Seoul, Korea, where we will learn about seeing, building, and restoring the kingdom of God right now in this time is this season. You see, God has called each and every one of you to become a builder of the kingdom of God. I encourage you to come and join me as you will learn with me together what does it mean to say, Kadima, move forward, Shuvu, be restored, as we will take a look at the scriptures through a Jewish lens like you have never done before. I hope to see you there. If you're anywhere in the region, you're welcome. We're looking forward to seeing you. It's going to be an exciting and prophetic event. God bless you. 우리나라의 이스라엘 선교단체 약 한 70여 개의 단체라고 하는데 이 많은 선교단체를 하나로 엮는 네트워크가 있죠. 바로 이스라엘 사역 네트워크 IMN이라고 하는데 이 IMN에서 매년 세 차례씩 2월절, 오순절, 초막절 이 절기에 맞춰서 컨퍼런스를 준비해 왔었습니다. 그런데 금년 초막절 컨퍼런스는 기존의 컨퍼런스와는 좀 다르게 아주 특이한 장소에서 준비를 한다고 합니다. 바로 북녘 땅이 마주하고 있는 BMZ에서 초막절 컨퍼런스를 준비한다고 합니다. 도대체 어떤 내용으로 어떻게 준비하고 있는지, 그리고 또 우리들은 어떻게 참여할 수 있는지 그 이야기를 오늘 들어보도록 하죠. IMN의 절기 팀장님이시고요, 용인 해문교회 담임 목사님이신 김영대 목사님, 오늘 이 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오, 목사님. 네, 반갑습니다. 예. 먼저 IMN에서 진행하는 우리 절기 컨퍼런스, 특히 이번에 초막절 컨퍼런스, 제가 말씀드렸던 것처럼
DMZ에서 한다고 이렇게 얘기를 하셨어요. 이번 초막절 컨퍼런스 좀 어떤 내용으로 어떻게 이제 진행되는지 그 얘기를 좀 해주시죠. 이게 지금 4년째 절기 집회를 하거든요. 근데 절기 집회 4년째 지금 마지막 집회지 않습니까? 예. 그래서 이제 초막절 집회를 준비하려고 하는데 팀장이 먼저 성막도 하나님께서 모형들을 가르쳐 주시고 그거에 따라서 짓지 않습니까? 제멋대로 그려가지고 설계되고 그런 게 만드는 게 아니고. 근데 백지예요. 팀장이 뭔가 이게 안이 있어야 되는데 이게 주신 게 없는 거예요. 답답한 거예요. 그래서 했는데 자연스럽게 우리 IMN의 리더십들이 모여서 이렇게 나눈 가운데 이번에 DMZ에서 하면 어떻겠냐 이게 나온 거예요. 획기적인 안이 나온 거예요. 이제 당연히 뭐 우리 있었던 이 서울에서 이제 지난 과정까지 쭉 3, 4년 이렇게 해온 대로 흘러갈 줄 알았지 뭐 DMZ에서 할 거 생각지도 못했죠. 근데 그 DMZ 한단 뒤로부터 발전이 되는 거예요. 광주에서도 100명이 온다고 그러고 부산에서 오겠다고 그러고 전국에 또 기도하는 사람들이 5, 60명이 오겠다고 그러고 이게 굉장한 반응을 보이는 거예요. 늘 나라를 위해서 기도하고 이스라엘 회복을 위해서 기도하는 분들이 불이 붙어버린 거예요. 그래서 야 이게 작은 구름과 같은데 이게 이제 큰 구름이 되겠구나. 이것에 대한 기대가 크면서 이제 꿈이 생긴 거 된 거예요. 그런데 그 전에는 이제 IMN에서 주최하던 그 이 초막절 컨퍼런스 강남에 있는 어떤 큰 대형 교회에서 이제 이렇게 컨퍼런스를 했단 말이에요. 근데 이번에는 이제 DMZ에서 컨퍼런스를 하는데 DMZ라는 곳이 이제 소위 말해서 비무장지대 아닙니까? 또 일반인들은 접근하기가 좀 어려운 곳이고 그런데 강남의 교회에서 하던 컨퍼런스를 DMZ에서 이게 가능한 일입니까? 어떻게 진행이 되는 거죠? 연천에 DMZ 아주 가까운 거기에서 교회당에서 이제 실내에서 집회를 하고 또 이제 우리가 10월 14일 금요일 날 오후 2시부터 하거든요. 그래서 이제 교회당에서 먼저 우리가 모여서 기도하고 말씀 받고 이렇게 하는 시간을 갖고 그 다음 날 15일 날 토요일 날 오전까지 그렇게 시간을 갖고 오후에 우리가 태풍 전망대 또 열세 전망대 네 전망대로 나눠 가지고 거기에서 북한을 바라보면서 이렇게 기도하는 겁니다. 하나님께서 왜 특별히 금년 초막절 컨퍼런스를 강남의 대형 교회가 아니라 DMZ에 가서 전망대에서 북한을 바라보면서 기도하게 하는 초막절 컨퍼런스를 그쪽으로 장소를 옮기도록 하신 이유는 어떤 거라고 생각하십니까? 북한의 구원과 영혼의 구원과 통일 넘어서서 하나님이 지금 이것이 이스라엘까지 지금 이제 차도 DMZ 앞으로 거기서 이제 스톱이잖아요. 그런 거와 마찬가지로 복음의 전진도 대륙을 통해서 가운데 차단된 이곳에서 이제는 대륙을 통해서 이스라엘까지 가기 원하는 이 하나님의 섭리가 있다는 거죠. 그런 속에서 하나님이 전적으로 우리의 마음과 생각을 움직이시다고 봅니다. 근데 하나님께서 그 사전 작업을 하신 것 같아요. 작년 8.15 DMZ 기도회 때 이 태풍 전망에서 기도하고 그때 막 북한에서 쏘고 할 때 그 연천으로 쏘았습니다. 바로 거기입니다. 현장에. 그렇기 때문에 전망대도 잠깐만 보고 내려와서 안 보이는 데서 너희들이 그 기도하더라 하라. 전망대에서 할 수도 없고 거기서 그랬는데 거기서 내려와서 막 눈물로 기도하고 이렇게 했는데 갑자기 감동이 오는 거예요. 아, 독일이 통일이 됐다면 하나님께서 통일을 주셔야 되는 건데 하나님 뭔가 통일이 될 수 있는 것을 그런 것을 독일 사람들이 했구나. 받을 만하게 됐구나. 그렇다면 독일에 가서 하나님의 어떤 역사를 이루어서 통일이 됐는가 그것을 보면서 또 그 가슴을 안고 와야 되겠다. 이런 생각이 불이듯 든 겁니다. 아, 그래서 독일까지 갔다 오신 거예요? 네. 근데 독일은 사실 세계 게더링이 계획이 됐기도 미넨 올림픽 경기장에서 1주 전에 가야 되겠다. 그런데 사실 혼자 다닌 적이 없어요. 다 가자 했더니 갈 사람이 없는 거예요. 이야, 감동으로 왔는데 이게
근데 천사를 보낸 겁니다. 한국에서 3, 40년 전에 기독교 마리아 다미안이라고 독일에 그 2차 전쟁에 포탄이 떨어지고 할 때 독일의 죄를 회개하고 그때부터 시작된 그 여성들의 공동체가 지금까지 이어져 오고 있거든요. 그 사람들이 독일에 회개하고 통일을 위해서 기도하고 그 현장이거든요. 한국 사람이 2사람이 있어요. 근데 그분들하고 연결이 돼가지고 그분들이 천사가 돼가지고 이 기독교 마리아 다미안에 인도해 주실 뿐만 아니라 이 니콜라이 교회 매주 월요일마다 통일해서 기도했던 교회 또 통일 광장 이것들을 쭉 하고 그런 사람이 없었으면 감히 생각할 수 없는데 이렇게 쭉 도는데 놀라운 것은 미넨에서 이제 국제 컨퍼런스를 하는데 제가 그 분에게 간증을 했는지 그것은 정확히 모르겠는데 갑자기 무슨 것을 가지고 왔어요. 그래서 제가 오늘 보여주려고 지금 가지고 왔는데 갑자기 망치하고 끌하고 조그만 시멘트 조각을 가지고 온 거예요. 그래서 이게 뭐예요 했더니 독일에 통일되는 날 자기가 직접 이제 통일됐으니까 분리장벽을 없애야 되겠잖아요. 이걸 가지고 자기가 직접 이것을 깨뜨리고 그리고 거기에 있었던 시멘트 돌을 주는 거예요. 그래서 이걸 선물로 주는 거예요. 내가 지금 독일에 가서 굉장히 역사적인 망치하고 끌이네요. 금이요. 이것은 그래서 사실 이 시멘트 돌을 가지고 다른 분들에게 이것은 다이아몬드보다 더 비싼 거다. 사진에 나오지만은 근데 이게 분실됐어요. 그러면서 깨달은 게 내가 이거 가지고 왔으면서도 통일해서 기도 제대로 안 하니까 이거 또 가져가시고 그러구나. 그랬는데 이거 2개는 아직 남겨져서 내가 강대상에다 밑에 놓고 계속 이게 보존했다 증거를 가지고 온 겁니다. 그래서 이것은 내가 가슴을 주님의 마음을 품고 와야 되겠다 했는데 근데 그분은 이걸 왜 목사님에게 선물로 주신 거예요? 내가 그런 통일을 위해서 그 알아보기 위해서 현장을 돌았다. 니콜라이 교회도 돌고 또 이렇게 해서 독일에 통일을 가져왔던 이것이 내 마음에 닿고 한국에도 참 이런 통일을 가져오기 위해서 이랬다 했더니 이분이 이 값진 것을 자기도 복원에 값진 것을 저에게 준 거예요. 그래서 이것이 하나의 내게 사명이다. 사명. 그런데 이것이 제가 DMZ 기도회 이게 지금 초막절 컨퍼런스에 지금 저렇게 팀장이지 않습니까? 그러니까 제가 앞장서서 이 DMZ 에서 갖는 이 집회를 준비해야 되는데 이게 감동이 오는 거예요. 이걸 하나님께서 주시겠구나. 이미 하나님은 예비하시고 계획하셨고 저를 이렇게 하게 하셨구나. 이걸 보면서 이것은 뭐 한 번의 집회가 아니라 지금 계속적으로 지금 많은 분들이 이스라엘의 회복과 한국 통일하고 맞물려 있다. 우리가 사실 이스라엘 사역만 해도 저는 버거워서 다른 분들이 이제 통일을 위해서 하고 이렇게 했는데 작년 DMZ 8.15 기도회 때 내가 깨졌어요. 이게 한 차원이구나. 그래서 통일도 내가 담당할 뿐이 아니라 해야 되겠구나. 그래서 이번 집회가 굉장히 우리에게 중요한 의미가 있고 이렇게 하게 됐습니다. 이스라엘의 회복과 남북한의 통일 맞물려 있다는 건 어떤 의미입니까? 저는 그렇게 생각합니다. 이스라엘 민족은 눈동자라고 표현했잖아요. 저는 왼쪽 눈동자는 이스라엘이고 오른쪽 눈동자는 한국이라고 생각합니다. 두 눈동자. 두 눈동자가 제대로 있어야 전체를 볼 수 있잖아요. 그리고 복음이 이 이스라엘부터 출발해서 서진에서 와서 이제 우리에서 다시 이 이스라엘 향하여 나가려고 하니까 악한 마귀가 집중 막는 거예요. 그래서 사실 작년에 우리가 부산에서 게더링 하면서 부산에서부터 이제 아시아의 끝이잖아요. 거기서 출발해가지고 이렇게 올라가는 의미에서 거기서 했거든요. 근데 하나님께서 지금 이제 우리에게 DMZ 여기에서 우리가 무릎 꿇으면서 이 나라의 통일과 이거 통일은 단지 그런 이북의 영혼들의 구원과 그들이 이스라엘 품고 이스라엘까지 가서 그들이 특전사 용사들이죠. 사실 남한의 크리스찬보다도. 그러니까 그들을 우리가 뛸 수 있도록 우리가 바톤을 넘겨주면서
함께 또 지원하면서 같이 뛰는 이런 하나님의 심오한 계획이 진짜 일꾼은 북한에 지금 예비됐다고 생각합니다. 그래서 하나님께서 그것을 그냥 뭐 두 가지가 따로 있는 게 아니라 같이 두 바퀴가 돌아가듯이 이래야만 되는 하나님의 깊은 섭리가 있다고. 저는 그렇게 많이 깊이 깨닫지 못하는데 기도를 깊이 하신 분들은 많이 그렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 저도 거기에 정말 이게 작년부터 열리기 시작해가지고 손은 두 개지니까 두 가지는 할 수 있구나. 나는 내가 뭐 여러 가지 부족하다 생각하니까 이스라엘 회복이라도 한 가지라 해야 되겠다 이랬는데 가만히 깨달으니까 두 가지는 잡을 수 있구나. 그래서 이렇게 하니까 하나님께서 새로운 차원을 보게 됐어요. 그런데 6월절 컨퍼런스도 있고 또 오순절 컨퍼런스도 있는데 왜 하필이면 이 초막절 컨퍼런스를 DMZ에서 초막절과 DMZ 어떤 관련이 있습니까? 초막절이라는 것은 이 장막절이지 않습니까? 이스라엘 광야 40년 동안에 그들을 불기둥 그룹에 인도하시고 또 이 장막 하나님의 임재 모세의 장막 또 다윗의 장막 또 하나님께서 이 장막에 하나님의 임재함이 있었지 않습니까? 그런 하나님의 임재와 또 영광이 임하고 또 그 안에 평안이 임하고 그런 그 초막절의 의미들이 다 있거든요. 그리고 또 초막절 때는 이 어려운 사람과 같이 하는 초막절이었다고 그래요. 그래서 이번에 사실 탈북자들이 사실 그들이 제일 가까이서 기도하고 싶잖아요. 그래서 늘 우리 기도하는 분들과 같이 기도를 하고 계세요. 근데 그분들이 이제 대대적으로 좀 데리고 와서 탈북자들과 함께하는 이번에 컨퍼런스입니다. 그래서 하나님께서 굉장한 그 가장 어려운 배고픈 사람도 있겠지만은 참으로 심령적으로 고통스러운 그들과 함께하면서 하는 이 초막절입니다. 그래서 마지막 절기지 않습니까? 그래서 하나님께서 이 초막절에 이 가게 하신 특별한 뜻이 있는 것 같습니다. 이스라엘을 위해서 그동안 기도했던 많은 우리 목사님들 또 성도 여러분들 이스라엘도 가고 또 어느 정세부에서 계속 이스라엘에서도 기도하고 그러던 분들이 이제는 이 DMZ에 가서 북한 땅을 바라보면서 그들을 위해서 함께 기도하고 굉장히 역사적이고 의미 있는 일인 것 같아요. 하나님 그렇게 마음을 움직이신 것 같아요. 그래서 많은 사람들이 이스라엘 사는 사람은 뭐 자기들 가서 뭐 이스라엘 자기 나라 따는 나라는 그냥 팽개쳐놓고 이런 것들이 많이 하고 하는데 그런 얘기도 진짜 있었죠. 진짜 이 애국자가 정말 이 안에 있는 것을 보게 됐습니다. 그래서 이것이 참 하나님께 계속 확대시키면서 그래서 전국에서 하나님 기도하는 사람들에게는 나타내 주신 것 같아요. 그런데 걱정이 되는 게 서울 강남에서 어떤 교회를 빌려서 그곳에서 이제 그 컨퍼런스 할 때는 뭐 모이기가 쉬웠단 말이에요. 교통편도 좋고 뭐 장소도 많이 알려진 곳이고 그러기 때문에. 그런데 이제 문제는 이게 DMZ 연천 쪽에서 하게 될 경우에 사람들이 연천이 어디 있는지도 잘 모르고 또 DMZ라 그러면 또 괜히 혹시 이렇게 군사적으로 보안 때문에 좀 위험한 곳, 또 접근하기 어려운 곳이 아닐까 이런 생각으로 잘 안 모일 것 같은 그런 좀 염려도 들어요. 광야 40년 텐트 생활을 했잖아요. 텐트는 뭐 좋은 온방이 된 것도 아니고 그래서 지금 7일 동안 유태인들이 좋은 집 놔두고 텐트에서 자잖아요. 그래서 별을 보면서 이러면서 하나님이 인도했던 것을 기억하듯이 좋은 이런 환경 모든 것을 내려놓으면서 진짜 하나님이 그 광야 40년 전에 있던 그 진짜 초막절에 체험을 하는 시간이에요. 그게 딱 이게 초막절하고 맞아 들어가는 거죠. 그렇기 때문에 뭐 거기에서 뭐 잘 곳이 제대로 있느냐 저대로 가는데 시간이 얼마나 걸리냐 이게 문제될 게 없는 거예요. 그래서 도리어 불이 붙는다. 서울에서 집회를 한다면 관심이 없을 사람이 거기서 한다니까 불이 금방 붙은 거예요. 지금 벌써부터 이렇게 연락이 오고 동참하겠다는 분들이 있습니까? 광주에서도 한 교회에서 100여 명을 데리고 보내겠다. 또 부산 또 전국에서 또 다른 기도하는 분들도 뭐 5, 60명 오겠다. 이렇게 하면서 전국에서 금방 200여 명이 그냥 불이 붙게 된 거예요. 그런 걸 보면 지금 전혀 광고도 안 했는데
이것 되게 되면 또 이것을 우리가 처음부터 DMZ 때도 올해 계획 중에 DMZ 때에서 우리 초막절 컨퍼런스를 하겠다. 스코 컨퍼런스를 하겠다. 이거 계획이 없었거든요. 굉장히 답답했어요. 뭔가 나타남이 없어서. 그랬더니 하나님이 계속 기도하는 가운데서 이렇게 나타내 주시니까. 저도 그 목사님하고 전화 통화하면서 그 이 스콧 컨퍼런스를 강남에 그 의리의리하고 에어컨 잘 나오고 시설 좋은 그런 기회에서 하는 것이 아니라 이번에는 DMZ에서 합니다. 이 얘기를 전화로 이렇게 딱 듣는 순간 야, 이거 굉장히 특별한 집회구나 이런 느낌이 오더라고요. 그래서 이제 바로 이제 좀 목사님 보고 좀 와 주십사 하고 부탁을 드렸는데 그런 느낌이 뭐 저만 든 건 아니겠죠. 뭐 다른 사람들도 그걸 알고 이제 막 모이겠다 이제 이런 건데 광고도 안 했는데 현재 200명 정도 모인다고 하면은 브리드 쇼에서 이 프로그램이 이제 소개가 되면은 더 많은 사람들이 올 것 같단 말이에요. 그렇게 많이 모이게 되면 뭐 연천 실내 체육관을 한다든지 뭐 이게 야외도 해도 되고 그러니까 이 광야로 나오는 거예요. 집에서 나왔잖아요. 초막절을 초막절 체험을 하기 위해서. 무조건 나와라. 그러게 이 모이는 장소 이거 문제될 거 없어요. 장소 보고 오는 것도 아니고 우리는 광야 체험을 하는 거예요. 맞습니다. 왜 우리를 이런 데다가 재우냐 뭐 이렇게 불평할 사람들은 오지 말아야죠. 네, 그 초막절 그 의미 자체를 모르는 거죠. 초막절 자체는 하나님의 영광이 임하는 거고 또 이 감사는 그런 거기 때문에 그 의미를 깨닫는 사람들이 오게 되는 거죠. 그럼 연천의 4개 전망대에 올라가서 이제 그 풍경땅을 바라보면서 기도할 때도 뭐 군 당국하고도 다 이미 그 이 허가라든가 이런 게 다 됐겠죠? 다 지금 계속 매주 기도합니다. 그 팀들은 그래서 이 매주 그걸 놓고 기도한 그 현장 소장 같이 지금 있습니다. 그래서 그러면 만약에 이번에 그 초막절 컨퍼런스 DMZ 거기 동참하고 싶다 이런 분들 어디다가 어떻게 연락을 하면 됩니까? 지금 이제 장소는 그 실내 집회 장소는 연천 순복음교회 그 연천 군청 바로 옆에 있습니다. 그래서 교통도 찾아오기 쉽습니다. 연천 군청에 오시면 되니까 10월 14일 오후 2시까지 글로 가면 되는 거죠? 연천 순복음교회. 네, 연천 순복음교회. 가서 뭐 등록을 해야 되나요? 뭐 그냥 등록비도 없고 그러나 이제 뭐 서로 알아야 되니까 이렇게 인적사항은 쓰고 그러지만은 뭐 등록비 있는 것도 아니고 그리고 불가피한 사람은 토요일 날 또 거기에 10시까지 오시고 또 못 가면 정시때가 오셔도 좋아요. 그리고 왜 주말을 했느냐면 다음 세대 자녀들과 같이 정말 통일 막연하잖아요. 이 애들은 특히. 근데 그 현장에 한번 가보면 그 마음에 들어온다고요. 야, 정말 나라를 위해서 기도해야 되고 내가 정말 이 정신없이 살아서는 안 되겠구나. 이게 애들에도 교육도 되고 그래서 이 금요일 날 또 불가피한 토요일 날 가족 단위로 오라고 더 이제 주말로 했는 것입니다. 그러면 그 연천 순복음교회에서 하게 되는 집회 14일 날 오후 2시에 하게 되는 집회 이때는 어떤 내용으로 이렇게 집회가 진행이 되는 겁니까? 성령이 곧 그때 필요한 말씀을 주시리라. 그 말 성경이 있지 않습니까? 그래서 온전히 이제 일반적으로 집회하면 어떤 유명 강사라든지 그걸 많이 의존하잖아요. 그러나 성령님 같이 유명 강사가 없잖아요. 하나님의 목소리를 전달해 주는 그것은 현장 우리 음식도 그냥 즉석에서 만든 것이 맛있듯이 현장에서 하나님이 우리가 같이 주님을 찬양하고 경배하며 한가운데서 같이 주의 음성을 듣고 그때 하나님이 말씀 주시면 그 사람을 통해서 말씀 듣고 그 말씀 붙들고도 기도하고 그러니까 어떤 면에서 굉장히 자유로우면서도 우리는 성령님을 강사로 모시는 집회입니다. 최대 강사죠. 그러니까 완전히 하나님을 의지하니까 더 기도할 수밖에 없고 주님으로부터 받아야 돼요. 그런데 주님께서 그렇게 이끌고 계십니다. 그럼 특별한 이렇게 강사를 이렇게 선정해서 그분들에게 이렇게 그 시간을 맡기고 이런 집회가 아니고 거기 모이신 분들 중에 특별히 성령의 감동이 오시는 분이 올라가서 간단하게 메시지 전하시고 기도하고 또 다음 분이 자동적으로 또 이렇게 나와서 말씀하시고 이런 식이네요. 그러나 이제 우리 안에 갑자기 툭 튀어나와서 이렇게 하는 것이 아니고 이제 그 안에 이제까지 서로를 아는 이렇게 하고 이렇게 해서 이제 어떤 검증이 된 분 중에서
이렇게 이야기 사전에 들으면서 아 이런 것이 감동되는 말씀 주신다 그러면 그걸 전하는 거죠. 그 게더링이 그런 식으로 집회를 하죠? 네네. 그런데 예, 그렇게 하는데 아 그렇게 진행이 되는군요. 그 다음에 이제 10월 15일 날 토요일 날에는 오후에 예, 이제 전망대로 가서 현장에서 기도하고 그 14일 오후 저녁 또 토요일 날 오전은 거기에 순복음교회에서 이렇게 할 예정으로 하고 있습니다. 그럼 토요일 날 오후 1시부터 이제 전망대에서 기도회가 시작이 되니까 몇 시까지 어디로 가야 되는 겁니까? 그 이 전망대 기도회에만 참석하실 분들은? 아 전망대 기도회만 참여할 분들은 12시 한 반까지 이 연천 군청 운동장으로 오면 됩니다. 거기에 군청으로 오시면 거기서 배치를 해드립니다. 요즘 북한의 그 핵실험 또 미사일 발사 실험 뭐 이런 것 때문에 굉장히 그 남북 관계가 초긴장 상태인데 이럴 때일수록 우리 이스라엘 위해서 기도하는 사람들이 북한을 위해서 남북한의 화해와 통일을 위해서 그 현장에 가서 기도한다라는 거 굉장히 중요하고 또 의미 있는 일이고 정말 이번 그 초막절 컨퍼런스는 하나님께서 특별히 더 기대하시고 기획하시는 일이 아닌가 이런 생각이 드네요. 네, 그래서 저희들이 이제 6월절 집회는 어제도 이제 우리 리더십들 IMN 리더십들 어제 준비 모임을 했는데 그런 제안을 했어요. 이 수도권에서 6월절 집회는 하고 오순절은 이제 광주에서 뭐 한 해는 또 부산에서 대전에서 이렇게 하고 이 초막절 집회는 계속적으로 DMZ에서 해서 통일되는 그날까지 계속 DMZ에서 하면서 이번에 캐치프레이가 그렇습니다. DMZ to 에루살렘, GMZ에서 에루살렘까지 이런 캐치프레이를 가지고 이렇게 하게 되는데 그래서 그것이 한 번에 뭐 이 기도로 끝나는 게 아니지 않습니까? 계속 기도를 심어야 되고 그 마음을 주면 구체적으로 또 그걸 행동을 옮겨야 되고 그래서 이제 지금 탈북자들 좀 신앙이 좋은 분들도 여러분 많습니다. 그래서 이제 그분들하고도 같이 계속 발전적인 계획을 지금 꿈꾸고 있습니다. 그렇기 때문에 집회로 끝나는 것이 아니고 기도로 끝나는 것이 아니고 실제적으로 남북연합군이 우리가 유대인과 이방인 한 세 사람을 이루듯이 먼저 남과 북에 믿는 사람부터 하나 되어가지고 같이 손발을 맞아서 발목에 둘이 묶어가고 같이 호흡을 맞춰 뛰듯이 경기를 하듯이 그런 것이 구체적으로 출발된 이런 계기가 될 것입니다. 그래서 이것은 하나의 새로운 시작이고 이것이 계속 발전되어서 여호수아 군대가 형성될 것입니다. 그래서 한 세 사람의 그 군대가 남북이 하나 된 것에 대해서 사실 북한보다 실제로 보면 이게 뭐 도와주고 이게 아니라 마음의 상처를 많이 줘요. 우리가 잘 못 오기 때문에 한마디 그냥 툭 던진 것이 그런 것들 깊이 그분들이 박혀 있더라고요. 그것을 그냥 상처를 회복하는데 굉장히 힘들어요. 그래가지고 그런 것들이 있을 때 구체적으로 이제 그분들과 같이 오래 시간을 보내면 이해가 되잖아요. 그래서 이제 지금 계속 그런 것들이 그런 관계가 확장되고 이렇게 같이 만나지는 것에 대해서 계속 이제 DMZ 기도회는 계속될 겁니다. 그래서 놀라운 이 일에 이 브레이드 쇼가 참 이 함께 해주는 게 저는 기적이고 사실 부탁한 것도 아닌데 이렇게 하나님께서 이렇게 이끄셨다는 거 보게 되고 참 저도 깜짝 놀라고 있습니다. 기대가 많이 됩니다. 금년 10월 14일, 15일 DMZ 근처에 있는 우리 연천 쪽에서 이스라엘을 위해서 그동안 기도했던 많은 분들이 좀 이게 뭔 난리야 그러고 연천 군민들이 깜짝 놀랄 만큼 많이 모여서 이 남북한의 통일을 위해서 화해를 위해서 지금 그 어느 때보다도 이 남북한의 화해 이게 지금 필요할 때 아닙니까? 서로 지금 뭐 우리도 핵을 가져야 된다 이렇게 지금 군비 경쟁을 부르짖고 있는 이때에 그것보다도 우리가 이제 서로 화해해야 된다, 통일해야 된다 이런 주제를 가지고 기도하자는 우리 한국의 크리스천들이 연천에 좀 잔뜩 모여서 연천이 좀 들썩들썩거려서 그 기도 소리가 찬송 소리가 북녘 땅까지 울려 퍼져서 북한에 있는 사람들까지도 깜짝 놀라서 이거 웬 난리냐 이런 소문이 들릴 정도로 좀 이번 이 초막절 컨퍼런스가 좀 성황리에 많이 좀 모였으면 좋겠습니다. 그 일을 위해서 그때까지 또 고생하시면서 또
밤잠을 설치면서 준비하신 우리 김영배 목사님 기대하고요. 네, 또 잘 되기를 바라겠습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.